ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ लगाया, एक वड्डा कपला जिहड़ा है उजागर किया एसजीपीसी दे लई। की कपला है उस दे बारे विस्तारपूर्वक गलबात करांगे और नाल ही गलबात करांगे कि सूबे दे अंदर नगर निगम चोणां दा जिहड़ा माहौल है सरगर्म है और हिंसक घटनावां दे नाल जिहड़ियां दो मौतां ने वो भी हो चुकियां ने। दो धिरां दी आपसी झड़प दे विच दो जानां जा चुकियां ने। ये मंदभागी खबर है चोणां दे विच और इन्हां खबरां ते विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू जी सर। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा जिहड़ा दायरा है वो सिख धर्म दे आले दुआले घुमदा है और सिख सिद्धांतां दी गल करदा है, पर अक्सर विवाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल जुड़दे ने। लंघे महीने बहुत विवाद भखिया 300 जिहड़े 60 पावन स्वरूप ने 365 उन्हां नूं लैके, और हुण एक नवां विवाद जिहड़ा जुड़ गया है, एक नवां कपला उजागर किया है। परमिंदर सिंह ढींडसा साबका खजाना मंत्री पंजाब दे श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे आगू ने, जिन्हां ने चाइना दे किसी समान का जिक्र किया है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक सराह बनाउण दे विच उस जिहड़ा समान है उसका इस्तेमाल किया और बहुत ही कॉस्टली सी वो जी। देखो ठीक है तुहाडी गल कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल कई तरह के विवाद भी जुड़े हुए ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइम ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ विवाद ही आते रहते हैं। 360 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ गायब होने का अजे तक मतलब कोई पता नहीं चल पाया, ना ही उस पर कोई गल अगे चल रही है। और हुण जिहड़ा ये फाइनैंशियल बंगलिंग्स का वो हैगा वो ज़्यादा मतलब कचोटदा। देखो गुरुद्वारियां च जो श्रद्धालु मतलब 1-1 रुपया दान करते हैं, है ना, इस करके भी इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, है ना। जो मतलब श्रद्धालु मत्था टेकन आन तो उन्होंने रहन की सुविधा होवे, खाण पीण की सुविधा होवे, मतलब वो रुक सकन, इस तरह की चीज़ों लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। दरबार साहब तुसीं देखिया ही है बहुत रश होंदा, मतलब जो तुसीं नाइट स्टे करनी है तो इन्नियां सिफारिशां करानियां पैंदियां ने कि कमरा लैण वास्ते कि उसदा कोई हिसाब नहीं। एसजीपीसी भी लगातार मतलब वो समझदी है, उन्होंने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते रहंदे हैं। डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़दा है। हुण जिहड़ा ताज़ा विवाद जिहड़ा अज मतलब उन्हां दी पार्टी ने कढ़िया है, खास तौर पे उन्हां दी पार्टी नाल संबंधित 2 मैंबर ने मिट्ठू सिंह काहन के और अमरीक सिंह मंजपुर, उन्होंने मतलब वो दोनों एसजीपीसी की एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर ने। उन्होंने अज इत्थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब ये उजागर किया जिहड़ा बड़ा हैरानीजनक है। इस पक्षों हैरानीजनक है कि उन्होंने नवीं सराह बनी सी 2017 च, लेटेस्ट तुसीं देखिया होना ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਿਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਰਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 239 ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ, 2 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਜ਼ और कुछ जो भी होर मतलब अंदर मेरे ख्याल है बाथरूम ਦੇ ਵਿੱਚ जो ये लगते हैं गीजर वगैरह, हाँ वो लगा ਉਹਦਾ समान मतलब एक रूम का उन्होंने दिखाई है कॉस्ट 3 लाख रुपए, मतलब एक तो मैनू नहीं लगता कि 3 लाख रुपए आखिर यह जा केड़ा फर्नीचर खरीद लिया भी जो 3-3 लाख रुपए का लग्जरी फर्नीचर, क्योंकि मैं खुद रहा होया उस 2 बारी मैनू रहने का मौका मिले, मैं मैनू तो कोई यह जा नहीं लग्या कि 2-3 लाख रुपए का मतलब पर रूम च इन्ना वो आएगा समान। देखो मतलब कितनी ज्यादा अमाउंट वो इन्वॉल्व है। 5.5 करोड़ रुपए का कहते वो समान खरीद के लेके आया उतों 239 कमरे वास्ते, है ना। सो
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਫਰਨੀਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੈੱਡ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 40,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ 60,000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ 5 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਰਘੂਜੀਤ ਵਿਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਸ ਚ 2 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਰਘੂਜੀਤ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਗੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18, 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ 15000 ਲੀਟਰ, ਔਰ 18-19 ਚ ਦਿਖਾਈ 9000 ਲੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਇੱਕ ਚੰਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ 7000 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੇਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਹੋ ਵੀ 15000 ਦਾ ਫੂਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9000 ਦਾ ਫੂਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਉੱਤੇ 57 ਬਿੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜੇ 1000 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਜੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 7000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਿਖਤਾ 4700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 57 ਬਿੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉੱਠਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਕ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਤਰਾਸਦੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਹੀ ਹੈ
ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਬੰਦ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਿਆਪਨ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਏ ਕ੍ਰੁਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਦਿਨ ਘਰਾਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖੁਦ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।